पाओ जो पातशाह दी पावन पवित्र गुरबाणी। सुखमणी साहिब जी दी अपनी लड़ीवार चल रही है विचार। अगे आरंभ करिए। अज आपां 21वीं अष्टपदी दे दूसरे पदे तो विचार करन दा उद्यम उपराला कर रहे हैं। पंचम पातशाह धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज बहुत गहराई दे अंदर जाके इस अष्टपदी दे अंदर सानू साडे मूल तो शुरू करके सारा ज्ञान दे रहे हैं। पातशाह समझा रहे हैं, जब होवत प्रभ केवल धनी, तह बंद मुक्त कौ किस को गनी। पातशाह कहते जदों इत्थे है ही कुछ नहीं सी, केवल वो आप ही सी परमात्मा। जब होवत प्रभ केवल धनी, तब बंद मुक्त कौ किस को गनी। उदों इत्थे कौन बंधना दे अंदर वजिया होया सी ते कौन इत्थे मुक्त सी। कहण तो भाव जदों कुछ है ही नहीं सी, आप ही मालिक इत्थे बैठा सी। ना उदों कोई बंधना दे अंदर ते ना कोई मुक्त। जब एक है हर अगम अपार, तब नरक सुरग कहो कौन अवतार। जदों पातशाह कहते इत्थे कला अगम जो ओ मालिक है ते अपार, जिहदा कोई पारावार ही नहीं है, उदों इत्थे सी ही आप। ते उदों किहनूं नरकां च कहीए ते किहनूं स्वर्गां च कहीए। क्योंकि उदों ना कोई सुरग सी, ना कोई नरक सी, ना कोई सृष्टि सी, ते आप ही कला मालिक बैठा होया सी। जब एक है हर अगम अपार, तब नरक सुरग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाए, जदों ओ त्रै गुणा तो प्रते परे, माया मल तो रहत मालिक सह सुभाई बैठा सी अपनी मौज दे अंदर। तब शिव शगत कहो कित ठाए, ते उदों किहनूं जीव आत्मा कहीए ते किहनूं शक्ति कहीए। क्योंकि शक्ति कहंदे हन माया नूं ते शिव कहंदे हन साडी आत्मा नूं। इसे द्वारा ही सारा ये खेल मालिक ने फिर आरंभ किया। शिव शगत आप उपाय कै करता आपे हुक्म वरताए। उन्हें फिर शक्ति पैदा की जिन्हों आपां माया कहने आ, शिव कहते हैं आत्मा नूं। तां सतगुरु पातशाह समझा रहे हैं, जदों वो कल्ला ही बैठा सी इत्थे, तब सब शगत सब शगत कहो कित ठाए। ना इत्थे कोई माया सी ते ना कोई जीव आत्मा सी। जब आप है आप अपनी जोत धरै, तब कवन निडर कवन कत डरै। जदों अपने आप दे अंदर ही बैठा सी, क्योंकि फिर उन्हें अगे दी अगे सृष्टि आरंभ की। ये सारियां दे अंदर अपनी जोत नूं टकाया। सब मैं जोत, जोत है सोए, तिस कै चानण सब मैं चानण होए। गुरसाखी जोत प्रगट होए। उन्हें फिर अपने विचों ही जिवें आपां एक दीवा बाल के, चलो हुण तां समां तब्दील हो गया। पहले समय के अंदर बीबियां एक दीवा पहला बाल लैंदियां, फिर वो दीवे तो अगे दी अगे दीवे बाले जाते। इसे तरह मालिक ने अकाल पुरख वाहिगुरु ने अपने विचों ही ये सारी सृष्टि पैदा करके संसार के खेल नूं चलाया ते सारियां दे अंदर अपनी जोत टकाई। फर्क फिर की है, आपां संसार के अंदर देखते हैं, कोई सुनियार है वो बहुत अच्छे गहने बनांदा, पर उन्हां गहणियां दे अंदर आप नहीं बैठ सकता। कोई घुमियार है वो बहुत अच्छे सुंदर मिट्टी के भांडे बना सकता है,
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਕਹਿ ਚਾਨਣ, ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ, ਗੁਰਸਾਖੀ ਜੋਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਕਿਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮਹਿ ਬਸੰਤਰ, ਸਗਲ ਦੂਧ ਮੈਂ ਘੀਆ, ਊਚ ਨੀਚ ਮਹਿ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ, ਘਟ ਘਟ ਮਾਧੋ ਜੀਆ। ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮੈਂ ਬਸੰਤਰ, ਬਨਸਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਕੜ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਸੰਤਰ ਨਾਮ ਹੈ ਅੱਗ ਦਾ, ਕਿ ਸਾਰੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਨ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਅਗਨ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਬਲਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਗਲ ਦੂਧ ਮਹਿ ਘੀਆ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਿਓ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਘਿਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ, ਘਟ ਘਟ ਮਾਧੋ ਜੀਆ। ਹਰੇਕ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ, ਮਾੜੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ, ਪੁੰਨੀ ਅਤੇ ਪਾਪੀ, ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਟਿਕਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ, ਘਟ ਘਟ ਮਾਧੋ ਜੀਆ। ਤੇ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪ ਖੁਦ ਬੈਠਾ, ਜੇਤੇ ਆਣੇ ਦਿੱਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਝ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਖੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਬ ਕਬਨ ਨਿਡਰ ਕਬਨ ਕਤ ਡਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਚਲਤ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਖੇਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਖੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਜੀਵ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਜੀਵ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਹ ਕਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਆਪਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰਾਸ ਮੰਡਲ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਉਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਸਾਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟਦਾ। ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਦਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲੋਂ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ, ਅੱਖ ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਇਹ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਲ ਕੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਉਂਦਾ ਮਨ, ਉਦੋਂ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਬੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਚਲਤ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਠਾਕੁਰ ਅਗਮ ਅਪਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ
ਤੇ ਆਪ ਜੋ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਠਾਕੁਰ ਸਾਡਾ ਸੁਆਮੀ ਆ, ਅਗੰਮੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਤੇ ਅਪਾਰ ਆ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਬਨਾਸੀ ਸੁਖ ਆਪਨ ਆਸਨ, ਤੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਕਹਾਂ ਵਿਨਾਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਬਨਾਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਉ ਕਹਾਂ ਵਿਨਾਸਨ। ਉਦੋਂ ਕਾਹਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੁਝ, ਕੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅਬਨਾਸੀ ਜੋ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਤੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਕਹਾਂ ਵਿਨਾਸਨ। ਉਦੋਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਡਰ ਸੀ, ਤੇ ਕੌਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਬਿਨਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਬ ਪੂਰਨ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਤਬ ਜਮ ਕੀ ਤਰਾਸ ਕਹੋ ਕਿਸ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਬ ਪੂਰਨ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਆਪ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤਬ ਜਮ ਕੀ ਤਰਾਸ ਕਹੋ ਕਿਸ ਹੋਏ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਡਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਮਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਦਾ ਡਰ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤਬ ਜਮ ਕੀ ਤਰਾਸ ਕਹੋ ਕਿਸ ਹੋਏ, ਜਬ ਅਵਗਿਤ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕਾ। ਜਦ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕਾ, ਅਬਨਾਸੀ ਸੀ। ਅਗੋਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸੇ ਖੇਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਆ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗੀ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਵੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਗਿਆਨੀ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਵੇ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਯੁਗ ਘੇਰਦਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖੇਡ। ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਫੁਰਨਿਆਂ ਚੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਰਕਤ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਛੱਡਦੀ ਆ, ਤੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਅਗੋਚਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਆ ਉਹ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਦੀ ਆ। ਉਸ ਦਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ 'ਚ, ਕਿ ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ, ਜਿਤ ਬੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ।
ਬਾਜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਅਸੰਖਾ ਕੀਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਵਨ ਹਾਰੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਤੱਤ ਵਸਤੂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਸਰੀਰ ਔਰ ਕਰਮ ਤੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਸੰਸਿਆ ਫਿਕਰਾਂ ਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਰਹੇਗੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਫਸਲ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਸਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਖੜ ਜੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੱਥੇ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਫਸਲ ਸੁੱਕ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਹਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਭੇਖ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖੜੀ ਫਸਲ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਤੀ ਤੋਏ ਨਾ ਤਲਵੈ ਜੇ ਜਲ ਟੁੱਬੀ ਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਡਹਾਗਣ ਰੱਬ ਦੀ ਝੂਰੇ ਦੀ ਝੂਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹਥਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਫਿਰ ਇਹ ਆ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸੇ ਫਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਉਦੋਂ ਫੁਰਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਡਹਾਗਣ ਰੱਬ ਦੀ ਝੂਰੇ ਦੀ ਝੂਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੇ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦੇ, ਸਗੋਂ ਜੀਵ ਅਜੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਧਰਮੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੰਸੇ ਫਿਕਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਭੈ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨਿਰਭਉ ਜਪੈ ਸਗਲ ਭੈ ਮਿਟੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
ਹੁਣ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੜੀ ਸੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੱਤੀ ਤੋਏ ਨਾ ਤਲਵੈ ਜੇ ਜਲ ਟੁੱਬੀ ਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਜੋ ਢਹਾਗਣ ਰੱਬ ਦੀ ਝੂਰੇ ਦੀ ਝੂਰੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਕੁਆਰੀ ਤਾਂ ਚਾਓ, ਵੀਵਾਹੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ, ਫਰੀਦਾ ਇਹੋ ਪਛੋਤਾਓ, ਬੱਤ ਕੁਆਰੀ ਨਾ ਥੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੜਕੀ ਕੁਆਰੀ ਆ ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਈ। ਜਾਂ ਕੁਆਰੀ ਤਾਂ ਚਾਓ, ਵੀਵਾਹੀ ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ, ਫਰੀਦਾ ਇਹੋ ਪਛੋਤਾਓ, ਬੱਤ ਕੁਆਰੀ ਨਾ ਥੀਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੜਕੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਝਮੇਲੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਅਧੂਰਾ ਗਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇੰਨੇ ਬੰਧਨ ਪਾ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਫੁਰਨੇ ਰੁਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਆਸ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉਹ ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈ ਜਨਮ ਜਬ ਅਬਨਾਸੀ ਸੁਖ ਆਪਨ ਆਸਨ, ਤੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਕਹਾਂ ਬਨਾਸਨ, ਜਬ ਪੂਰਨ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ, ਤਬ ਜਮ ਕੀ ਤਰਾਸ ਕਹੋ ਕਿਸ ਹੋਏ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਮਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਡਰ। ਹੁਣ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਔਲੀਆ ਰਾਜਾ ਰਾਣਾ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਸਮਝਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਅੱਛਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਮੌਤ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਰਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਆ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਡਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਦੀ ਡਰ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਮਾਲਕ। ਜਬ ਅਵਗਤ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਏਕਾ, ਤਬ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਕਿਸ ਪੂਸ਼ਤ ਲਿਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਵਨਾਸੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅਗੋਚਰ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤਬ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਕਿਸ ਪੂਸ਼ਤ ਲੇਖਾ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਹੁਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਏਡਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਗਿਆ। ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਸਭ ਲਿਖਤੇ ਲੇਖਾ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਵੇਖਾ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਨੇ ਕੀਤੋ ਲੇਖਾ ਪੁੱਛਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ, ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਸਭ ਲਿਖਤੇ ਲੇਖਾ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਵੇਖਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਬਾਜੇ ਤਾਕੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ ਤੱਕ, ਅਨਹਦ ਤੂਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਸਭ ਲਿਖਤੇ ਲੇਖਾ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾ ਵੇਖਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਬਾਜੇ ਤਾਕੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰਾ। ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਕਾ ਕਾਗਦ ਫਾਰਿਆ, ਜਮਦੂਤਾਂ ਕਿਸ਼ਨ ਚੱਲੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਚਿੱਤਰ ਗੁਪਤ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਅਬਨਾਸੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ। ਜਬ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਅਗੋਚਰ ਅਗਾਧੇ, ਤਬ ਕੌਣ ਛੁੱਟੇ ਕੌਣ ਬੰਧਨ ਬਾਧੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਗ ਦਾ ਨਾਥ ਨਿਰੰਜਨ ਮਾਇਆ ਮਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤਾ, ਅਗੋਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਅਗਾਧ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ। ਤਬ ਕੌਣ ਛੁੱਟੇ ਕੌਣ ਬੰਧਨ ਬਾਧੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਬੰਧਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੌਣ ਇੱਥੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਆਪਨ ਆਪ ਆਪ ਹੀ ਅਚਰਜਾ, ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਪਰਚਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇਹ ਅਚਰਜ ਇੱਕ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਆਪਨ ਆਪ ਆਪ ਹੀ ਅਚਰਜਾ, ਨਾਨਕ ਆਪਨ ਰੂਪ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਪਰਜਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜੋ ਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਤੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਜਾਊਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਜੋ ਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੂਲ ਇਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੱਚ ਹੀ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਆ। ਧਰਤੀ ਆ, ਆਕਾਸ਼ ਆ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਆ, ਚਾਰੇ ਖਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੂਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ, ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਦਾਤਾ ਕਹਿਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਿਖਾਰੀ ਕਹਿਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਕਹਿਤਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਕਹਿਤਾ। ਇਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸਿੱਖ ਲਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਹਣੀਆਂ ਡਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਮੂਲ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਡਾਲੀ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਲਾਗੇ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਤਾਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਖੇਡ ਆ ਜੋ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੂਲ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨੀ ਸੁਖ ਪਾਇਆ, ਡਾਲੀ ਲਾਗੇ ਤਿੰਨੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਲਾਗੇ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਤਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ
ਜਿਹਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਜੀਵ ਨੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਏ, ਉਸ ਪੁਰਖ ਕਾ ਨਾਹੀ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ, ਕੋਈ ਗੋਡ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ, ਕੇਸੋ ਮੁਰਾਰੀ, ਦੀਨਾਨਾਥ, ਦਿਆਲੂ, ਕਿਰਪਾਲੂ, ਅਸੰਖ ਨਾਮ। ਆਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ